안녕하세요. 문화영과 박윤진입니다. 어제, 한 달, 그리고 1년 전 우리의 모습. 우리의 시간들은 모두 기억으로 이루어져 있다고 해도 과언이 아닙니다. 좋은 기억과 그렇지 않은 기억, 두 가지가 공존하며 끊임없이 우리를 형성해 나가는데요. 기억은 우리에게 어떤 존재인 걸까요? 그리고 우리는 왜 기억을 하는 걸까요? 오늘의 주제는 기억입니다. 오늘 문화영과 문화인이화에선 전 연인의 기억을 지울수록 더욱더 깊어지는 사랑을 그린 로맨스 영화 이터널 선샤인을 살펴보고 만남인이화에선 동화작가 조규미 씨를 만나 그녀가 말하는 기억의 의미를 알아봅니다. 연인과의 사랑을 시작하는 순간에는 그 행복이 영원할 것만 같습니다. 그러나 행복한 추억들로 조금씩 쌓아간 사랑의 모래성은 단 한 번의 파도에 무너져 내리기도 하죠. 이별의 슬픔은 행복했던 추억마저 아픈 기억으로 만들어버립니다. 그래서 차라리 기억을 지워버렸으면 하기도 하는데요. 과연 지우고 싶은 기억이 사라지면 우리는 행복해질까요? 조엘과 클레멘타인도 누구보다 뜨겁게 사랑했던 연인이었습니다. It's pathetic. I was a little tipsy. Don't call me pathetic. Well, it is pathetic. It's fucking irresponsible. Could have killed somebody. 그러나 시간이 지나고 서로를 알아갈수록 자신과 다른 연인의 모습을 이해하지 못합니다. I assume you fucked someone tonight. Isn't that how you get people to like you? 결국 둘은 헤어지게 되죠. Clem, I didn't mean it. Excuse me? Can I help you find something, sir? 조엘은 자신이 했던 말을 후회하고 클레멘타인을 찾아가는데요. Patrick, baby boy. 클레멘타인은 조엘을 알아보지 못합니다. 그에 대한 기억을 지워버렸기 때문이죠. What is it? I don't know. It's some place that does a thing. Ms. Krasinski was not happy, and she wanted to move on. We provide that possibility. 이별의 기억이 너무나 아픈 조엘. 또한 기억을 지워주는 회사인 라쿠나사를 찾아갑니다. I want it done. I told him pre-Valentine's. Collect everything you own that has some association with Clementine. 기억을 지우기 위해 클레멘타인과의 추억을 하나둘 정리합니다. These items to create a map of Clementine in your brain. My name is Joel Barish, and I'm here to erase Clementine Krasinski. 그러나 기억을 지워갈수록 마주하게 되는 행복했던 순간들. 그것을 잃고 싶지 않은 조엘은 Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. What? I've got to go. 기억 지우기를 멈추려고 애씁니다. Stop what? Jolie. Proven on the science network. 그렇지만 이미 엎질러진 물. Okay. 결국 하룻밤 사이에 클레멘타인에 대한 모든 기억이 삭제됩니다. I ditched work today. Took a train out to Montauk. 다음 날 아침 눈을 뜬 조엘은 무언가에 홀린 듯 출근을 뒤로 하고 몬타우크행 기차를 타게 됩니다. 사라지던 기억 속에서 클레멘타인이 마지막으로 남겼던 말. 이 말이 그를 움직인 걸까요? 그렇게 떠나온 몬타우크. 그런데 자꾸 누군가에게 눈길이 갑니다. Why
Why do I fall in love with every woman I see who shows me the least bit of attention? 우연히 계속 마주치게 되는 그녀, 옛 연인 클레멘타인. 서로의 기억을 지운 후 첫 만남입니다. Sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? 그들은 어느새 사랑의 감정을 느낍니다. Show me which ones you know. Okay. 기억을 잃었지만 서로를 보고 다시 사랑에 빠진 조엘과 클레멘타인. 과거의 기억을 지웠어도 사랑까지 사라지지는 않나 봅니다. 그런데 이들에게 한 통의 소포가 도착합니다. 지우고 싶은 기억들에 대한 이야기를 녹음해 놓은 테이프였는데요. 라쿠나사에서 일하는 직원 메리가 보낸 것이었습니다. And in order to correct this, I'm sending everyone's file back to them. My name is Clementine Krasinski. I'm here to erase Joel Barish. What is this? I don't know. He's boring. Is that enough? You are screwing with me. Joel, I'm not! You clearly are! Look, okay, let's just take a minute and... About books, you know? She's more than magazines. He burned a meteorite. The only way Clem thinks she can get people to like her is to fuck them. I don't do that. I wouldn't think that about you. Because I don't. I know. Because it really hurts me that you said that, because I don't do that. 서로가 녹음한 테이프의 내용을 듣고 혼란스러워하는 조엘과 클레멘타인. Nice meeting you and all. 그들이 서로에 관한 기억을 지웠다는 사실을 알게 됩니다. What? I don't know. What do you want, Joel? 서로에게 끌리지만 그들이 사랑이 또 지우고 싶은 기억이 될까봐 다시 시작하기를 두려워합니다. I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now I can't. But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. Okay. 그렇지만 지금 당장 함께하고 싶은 그대, 더욱 소중한 기억으로 남을 앞으로를 그려나갑니다. 스스로를 사랑하는 사람들의 공통점은 불완전할 용기라고 연구가 브레네 브라운은 말합니다. 슬프고 아픈 기억으로 남은 순간은 모두 지우고 싶으신가요? 차라리 인생에서 그 시절이 사라져버렸으면 하시나요? 하지만 불완전하고 상처받은 기억까지도 모두 품고 살아갈 때, 그것을 온전히 받아들이고 포용할 때, 진정으로 나를 사랑하고 앞으로의 행복한 기억을 만들어 나갈 수 있지 않을까요? 커다란 충격을 받으면 되게 부분적 기억 상실증이라 그래서 어떤 기억을 잃어버리는 경우가 있잖아요. 그런 것처럼 실제로 어떤 아주 힘든 일을 겪었을 때 그 부분에 대한 걸 잊고 싶어 하거나 뭐 진짜로 잊어버리거나 이럴 수 있을 것 같아요. 근데 이제 어른들은 성인이 되면은 좀 그런 거를 어떻게 자신의 상처나 이런 거를 이렇게 극복하는 방법을 나름대로
알고 있는데 어린이들은 그렇지가 못하잖아요. 그래서 그거를 이제 좀 더 어려운 방법으로, 더 힘든 방법으로 이렇게 겪어나가는 것 같아요. 그래서 그거를 좀 다른 방법으로 좀 편안하게 받아들이고 그렇게 하는 그런 걸 고민하다가 이제 그런 이야기를 쓰게 됐습니다. 그때 제가 이렇게 응모를 했는데 떨어졌더라고요. 그날 갑자기 오늘을 잊고 싶다는 생각이 들면서 예, 근데 그거는 사실은 그때는 이제 실망을 했지만 지금 생각하면 진짜 별거 아니에요. 근데 웃으면서 얘기할 수 있어요. 그것도. 근데 그냥 갑자기 오늘을 잊고 싶다 이런 생각이 들었어요. 무언가에 실망을 해서 그때 이제 떠오른 거죠. 진짜 오늘을 잊고 싶다라고 말을 하는 아이가 있다면 그 아이한테는 어떤 일이 일어났을까. 그래서 이제 시작을 하게 된 거고 물론 그런 날 많았어요. 기억 속에는 내가 지운다고 해도 현실에는 이제 엄연히 그런 사실이 존재하잖아요. 그래서 내가 아무리 기억을 없애거나 뭐 왜곡한다거나 뭐 변형시키거나 그래도 현실은 똑같이 엄연하게 딱 다가오기 때문에 그냥 그 상처라고 해서 그걸 갖다가 그냥 외면한다고 해서 그런 어떤 현실까지 바꿀 수는 없기 때문에 나중에 더 큰 문제가 생길 수도 있고 더 큰 상처가 될 수도 있고 그래서 이제 그런 이야기를 하고 싶었던 거예요. 사람들한테는 어떤 부정적인 기억도 있고 긍정적인 기억도 있잖아요. 근데 우리가 이렇게 보면은 이제 부정적인 기억을 많이 갖고 있는 사람은 참 힘든 것 같아요. 뭐 제가 여러 사람을 만나보지는 못하지만 이렇게 TV 같은 데를 보거나 뭐 여러 가지 뭐 얘기를 듣거나 이러면은 부정적인 기억이 많은 사람들은 굉장히 사는 게 힘들고 어려운 상황인 것 같은데 만약에 내가 부정적인 기억이 많다면은 스스로 노력을 해야 될 것 같아요. 그거를 좀 긍정적인 에너지로 바꿀 수 있도록 노력을 해야 될 것 같고 또 만약에 옆에 내 주변에 부정적인 기억을 많이 갖고 있어서 이렇게 아파하는 사람이 있으면 그 사람을 또 이렇게 다가가서 이렇게 좀 같이 아파하면서 그 사람의 어떤 그런 기억을 좀 좋은 기억으로 바꿔줄 수 있는 이제 그런 걸 하면 좋겠다 그런 생각도 들었고 그렇게 해서 너랑 슬픔을 나눌 수 있는 사람이 있다는 것만 이렇게 알려주는 정도까지만 할 수 있지 않을까. 긍정적인 기억이 많으면은 좋기는 좋죠. 근데 부정적인 기억도 또 중요한 것 같아요. 어떤 때는 보면은 긍정적인 상황에서만 계속 산 사람들은 어떤 부정적인 상황에 처한 사람의 마음을 이해를 못할 것 같아요. 그래서 어떤 부정적인 기억도 그 사람이 살아가는 데는 또 중요한 자산이 되는 것 같아요. 그래도 한두 번은 힘든 기억이 있었던 사람이 그런 상황에서 어떤 에너지가 돼주고 또 위로가 돼줄 것 같아요. 그런 측면에서 보면은 그 부정적인 기억도 그 사람을 성장하게 하는 어떤 그런 귀한 에너지일 것 같아요. 어떤 일을 내가 지금 현 순간에 굉장히 버겁다 느끼고 막 힘들어하고 그것 때문에 고민하고 괴로워하고 그러는데 그게 한 시간이 좀 지나고 1년, 2년이 지나면 나중에는 또 대부분 웃으면서 기억할 수 있거든요. 그리고 그 짐의 무게가 왜 나는 그때 그걸 그렇게 버겁게 느꼈지? 이렇게 스스로 생각할 수도 있더라고요. 그래서 좀 시간이 해결해주는 문제도 있고 또 어떤 힘든 일을 닥치면은 힘들 때는 어쩔 수 없이 그냥 힘들어야 될 것 같아요. 그걸 거쳐야지 그 다음에 그걸 극복해 나갈 수 있을 것 같아요.